વેલકમ બેક. હું અબ્દુલ કાદિર સિંધી લોકલ ન્યૂઝ 24 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગાંધીનગર ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ખાતે ટીબી મુક્ત ભારત અભિયાનના નેજા હેઠળ 100 દિવસીય ટીબી નિર્મૂલન કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ અને આરોગ્ય અગ્ર સચિવ ધનંજય ત્રિવેદી સહિત ટીબીને માત આપનાર મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. કાર્યક્રમમાં આઈએસ અધિકારી ધનંજય ત્રિવેદી ટીબીને ઘટના ને વર્ણવતા ભાવુક થયા હતા અને ચાલુ સંબોધનમાં અગ્ર સચિવની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. ધનંજય ત્રિવેદીએ મહત્વની વાત બતાવી, આપણને જેમ તાવ આવે છે તેમ ટીબી થાય છે. જેમ તાવની દવા થઈ શકે તો ટીબીની પણ દવા થઈ શકે. કોઈ પણ માણસને થઈ શકે છે અને ડૉક્ટર ધારે તો ટીબીના દર્દીઓને કાંઈ થવા ના દે. આરોગ્ય અગ્ર સચિવે ભાવુકતાની સાથે ડૉક્ટરોને અને દર્દીઓને બંનેને હિંમત આપી અને ન હારવાની વાત કરી. રાજ્ય દર વર્ષે ટીબીના અંદાજિત 1,40,000 કેસ આવે છે અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે વધતી સુવિધાઓને કારણે અનેક લોકો શ્રેય રોગને માત આપીને પાછા ફરે છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે રાજ્ય ટીબીના 1,40,000 કેસ આઈડેન્ટિફાય થાય છે, જેમાંથી 90% દર્દીઓ ટીબીને હરાવ્યો છે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટીબીના નિકાલના ગંભીર પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. ગાંધીનગર, ગુજરાત. My name is Nilofer Mansoori from Ahmedabad Municipal Corporation, बापूनगर ट्यू. मैं टीबी चैंपियन तरीके से काम कर रही हूँ. हाल फिलहाल में हम पिरामिड संस्था के अंदर कम्युनिटी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्लम एरिया स्कूल वगैरह के अंदर हम जो मीटिंग करते हैं तो उसमें अगर कोई पैसे सिम्टम्स वगैरह लगते हैं तो हम उनको रेफर करते हैं. और मुझे 2018 में टीबी हुआ था. एक्चुअली में सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, सर्दी बुखार. मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी. मुझे तो सिर्फ हल्की सी वीकनेस और कमजोरी. 15 से 20 दिन तक दवाई लेने के बाद में भी जब वो नहीं मिटी तो मुझे सरकारी हॉस्पिटल में बताया गया, तो वहां पे मुझे मालूम पड़ा कि मुझे टीबी है. एक छोटी सी सर्दी, छोटी सी वीकनेस और कमजोरी के कारण इतनी बड़ी टीबी हो जाएगी मुझे नहीं मालूम था. पहले तो नॉर्मल टीबी की मेरी जो मेडिसिन चालू की गई उसमें सीबीनेट वगैरह किया गया, तो उसमें मालूम पड़ा कि एमडीआर मुझे टीबी है. तो मेरा 2 साल तक ट्रीटमेंट चालू रहा. उसके अंदर मुझे एनपीवाई से दर महीने 500 रुपये भी मिले और हमारे जो एसटीएस है, टीबीएचवी, उन सबका काफ़ी हमको सपोर्ट मिला और एनटीपी स्टाफ का भी हमको बहुत सपोर्ट मिला. मेडिसिन वगैरह लेने के लिए वो हर चीज़ हमको बताते थे. एक्चुअली में जब मेरे को टीबी हुआ था, जब इतना कुछ रिएक्शन नहीं था, लेकिन जो मेरी मेडिसिन चालू हुई उसके बाद में मेरी तकलीफें ज़्यादा होने लगी, क्योंकि जो मेडिसिन थी वो डेली में 4,500 पावर जो डेली में मेडिसिन लेती थी, तो मुझे कुछ ना कुछ तकलीफ रहती थी. तो मैं 2 दिन 4 दिन घर पर रहती थी, तो 4 से 5 दिन मैं हॉस्पिटल में रहती थी. तो दिल में ऐसा हुआ कि नहीं, अब मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, जो होगा जो देखा जाएगा. मैं कोई मेडिसिन नहीं लेनी, मैं बिल्कुल अब बंद कर दूंगी, देखा जाएगा. लेकिन उसके दौरान मुझे हॉस्पिटल में बार बार मैं एडमिट में होने लगी. तो मैंने देखा कि जो मेरे आसपास में जो पेशेंट थे, तो कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने से हॉस्पिटलाइज है. तो मैंने देखा कि उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ठीक हो सके. क्या मालूम भविष्य में वो ठीक हुए नहीं. मैंने वैसे सबका वहां पर पूछा था, तो कोई बोले 2 महीने के बाद में डेथ हुआ, नंबर वगैरह सब मैंने लेके रखे थे. उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं नीलोफर, जिंदगी मिलेगी तो कुछ करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे भी ठीक होना है. तो उसके बाद में मैं मक्कम होकर मैंने पूरी मेरी मेडिसिन मतलब 2 साल का जो मेरा कोर्स था वो मैंने पूरा करा. और उसके बाद में मैंने एक लक्ष्य बना लिया कि अगर मैं टीबी से ठीक हो सकूं, क्योंकि एमडीआर टीबी बहुत भारी होता है, उसमें बहुत चांसेस रहते हैं मरने के. तो मुझे बस दिल में था कि अगर मैं ठीक होंगी तो मैं कुछ अच्छा वर्क करूंगी. इतने में हमारे एसटीएस सर का फोन आया कि नीलोफर बहन आप ऐसे काम कर सकते हो. तो फिर मैंने उनको हाँ बोला. उस टाइम पे 2022 के अंदर हमारा ट्रेनिंग वगैरह कैपेसिटी बिल्डिंग રીતે સાજા કરી શકીએ છીએ, પણ 10% લોકો એવા છે કે જેને હજુ પણ આપણે આ રોગમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરી શકતા નથી. કાં તો એ ફરીથી ટીબીના રોગનો શિકાર બને, અથવા તો એમની પૂરી ટ્રીટમેન્ટ નહીં થવાના કારણે, અથવા એમને પોષણ પૂરતું નહીં લેવાના કારણે
આપણે એમાંથી મુક્ત કરી શકતા નથી. તો આ 100 દિવસનું જે અભિયાન છે તો કે અઠવાડિયામાં એકવાર ખાંસી આવે ને વોમિટિંગ થાય એટલે મનમાં એમ કે મને ટીબી નથી, કોરોનાનો ટાઈમ છે કદાચ છે. પછી જેમ મારે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ ગઈ ત્યાંથી મને ખબર પડી કે આમ તેમ પ્રાઇવેટની 1 મહિનાની 15 દિવસની દવા, મને આરામ નથી પડતો. પછી મને કોકે કીધું કે અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં જા તું એકવાર તો તપાસ કરાય, થઈ શકે કે. પછી હું ત્યાં ગઈ, એક્સરે કરાવી, સ્પુટમ રિપોર્ટ કરાવી. પછી એમાં મારે એક્સરેમાં પોઝિટિવ બતાવ્યું. મેં મારા STS અને મારા TBHVના સપોર્ટથી અને NTP સ્ટાફના અને મારા મેડિકલ ઓફિસરે મને કીધું કે લતા ગભરાઈ નહીં, ટીબી જ છે, કોઈ મોટો બીમારી નથી, કે 6 મહિનાનો કોર્સ પૂરો કરીશ એટલે તું સાજી થઈ જઈશ. પછી મને ડર હતો કે મને ટીબી કેવી રીતે થઈ ગયો. તો મને ઘરમાં સ્ટિગ્માની પ્રોબ્લેમ, બહારથી કોઈને કહું જ નહીં કે મને ટીબી છે. મને એક ડર હતો કે મને આ ટીબી એટલે મને કેવી રીતે ટીબી થઈ. પછી મેં 6 મહિનાનો કોર્સ પૂરો કર્યો, IPCP કમ્પ્લીટ કરી. મને સાઈડ ઇફેક્ટ એટલે આખા શરીરમાં કુબલી, એટલે કોઈ 6 મહિના ચાલ્યું એમ કહું તો ચાલે. પછી મેં જેમ કે અમુક વાર જો મેં દવા બંધ કરી દેવી છે કે મને કંઈક ગોળી કમ કરી દો ને, આપણે વજન પ્રમાણે દવા હોય છે, તો હું મારા સ્ટાફને બધાને NTP એમ કહેતી કે મને ઓછી કરી દો ને કે દવા, કે મને એનાથી મને બહુ જ વોમિટિંગ થાય, નામ થાય. પછી મને ના, કે દવા તો આપણે વજન પ્રમાણે હોય છે, પૂરી દવા લેવાની હોય છે, એમાં ગડબડ ના થાય. પછી મેં 6 મહિનાનો કોર્સ પૂરો કર્યો. એમાં NPY જેમ કે આપણે 500 રૂપિયા દર પેશન્ટને મળતા હોય છે એ પણ મને મળ્યો. મારા ઘરે આવીને STS અને HV મારા ફેમિલીને પણ સમજાયું કે ટીબીથી આ સિમ્ટમ્સ છે, બધાને ધ્યાન રાખવાનું, આ તે બધી રીતે ધ્યાન રાખી. અને આજે હું પિરામલ સંસ્થામાં પણ કામ કરું છું. અને મેં સપોર્ટ અપ તરીકે જ્યારે એક મમતા કરીને સંસ્થા ચાલતી હતી, એમાં 444 પેશન્ટને આઉટકમ પણ ક્લિયર કરાયું. અને હું TS તરીકે પણ કામ કરતી હતી, એમાં પણ મેં 270 પેશન્ટને આઉટકમ ક્લિયર કર્યું. દવા લીધો હતો, ખાંસી દવા લઉં તો 15 દિવસ જેવું થઈ ગયું, મટે જ નહીં. પછી ધીમે ધીમે મને છાતીની અંદર દુખાવો હતો, એ બી ના મટે. પછી હું ત્યાં ફેર ના પડ્યો તો પછી હું અમદાવાદ ગયો. અમદાવાદ પ્રાઇવેટના અંદર ગયો, ત્યાં પછી ડૉક્ટરને કીધું કે આ રીતે મને 15 દિવસથી છે ને કંઈ ફેર પડતો નથી. તો ત્યાં પછી એક્સરે નહીં કરાવડાવ્યું. તો તે એક્સરે કરાવડાવ્યું તો ત્યાં મને ટીબી જણાવ્યું. તો હું એકદમ ગભરાઈ ગયો, હવે શું થશે મારું. ત્યાં પછી દવા ચાલુ કરી ટીબીની દવા ત્યાંથી ચાલુ કરી. પછી થોડા ટાઈમમાં કોવિડ આવી ગયો, કોરોના આવી ગયો. તો કોરોના આવી ગયો તો પછી દવાખાના ત્યાં બંધ થઈ ગયા પ્રાઇવેટના અંદર. તો હું પછી વધારે ટેન્શનમાં આવી ગયો કે હવે મારું શું થશે, કે કોવિડ થઈ ગયું, મને ટીબી છે, તો હવે હું નહીં જીવી શકું, મને એવું થઈ ગયું મનમાં. તો પછી એક ભાઈએ મને સલાહ આપી કે ધોળકામાં આપણે CHCમાં ટીબીની દવા ફ્રીમાં જ આપે છે, ત્યાં જતા રહો. તો હું ત્યાં ગયો, ત્યાં ડૉક્ટરને વાત કરી કે આ રીતે મને ટીબી છે, અને રિપોર્ટ એમને જોયા. ત્યાં રિપોર્ટ જોયા પછી એમણે દવા ચાલુ કરી. ત્યાંથી ટીબી દવા ચાલુ કરી. પછી NTP સ્ટાફે ફૂલ મને સપોર્ટ કર્યો કે તમારે કંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી, કે તમને સારું થઈ જશે, કે છો આવી પરિસ્થિતિ રહી, અમે તમારી સાથે ઊભા છીએ કે છે. એ પછી દર મહિને તમારે ચેકઅપ કરાવતા હતા. પછી દર મહિને મને 500 રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા બેંક ખાતાની અંદર. એ પછી 6 મહિના કોઈ કોર્સ કર્યો, સારું થઈ ગયું. સારું થઈ ગયા પછી પણ સમાજની અંદર, અમારા ધોળકાની અંદર, કે જે લોકોને આવી તકલીફ થઈ હતી, કે ખાંસી, ઉધરસ, ખાંસી, શરદી એવું તકલીફ હતી, તો હું એમને મને વાત કરી કે આવી અમને તકલીફ છે. તો હું એમને લઈ ગયો, સાથે લઈ ગયો. તો એમને પોઝિટિવ કેસ આવ્યો, તો એમને ટીબી નીકળ્યું. તો કે છે પછી ત્યાં એમની પણ દવા ચાલુ કરી. એ મેં 6 મહિના કોર્સ કર્યો, એમને સારું થઈ ગયું. પછી થોડા ટાઈમ પછી આ ગામ મારું નિવાસ સ્થાન છે. આજે મને જે તકલીફો થઈ એનું હું તમને આજ મારા જોડે તમને અભિપ્રાય આપું. મને તાવ આવતો હતો. તાવની અંદર કમજોરી શરીરમાં આવી. કમજોરીના હિસાબે ખાવાનું ના ખવાય, કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ભાવે નહીં, અને શરીરની અંદર બિલકુલ અંદર જે સ્ટેમિના પાવર ડાઉન થઈ ગયો હતો. પછી MDમાં બતાવ્યું મેં. MD ડાક્ટર જોડે, વિજાપુર લાલભાઈ ડાક્ટર છે, એમણે જે એક્સરે પાડ્યો એટલે કે નવીનભાઈ તમને આ રીતનો પ્રોબ્લેમ છે, અને જો આ દવાનો કોર્સ તમે લેશો તો લગભગ વધારે તો નહીં, આ કોર્સ કરવા માટે 1.5 લાખ રૂપિયા થાય. પછી એમને મને અભિપ્રાય આપ્યો
તમારા આરોગ્ય ખાતા કે સરકારી હોસ્પિટલ છે ત્યાં અત્યારે સુવિધાઓ વધી ગઈ છે, પણ ત્યાંથી મને અભિપ્રાય આપીને એટલે રિપોર્ટ મંગાવ્યો. ગળફાનો રિપોર્ટ, બ્લડ, દરેક રિપોર્ટો મેં આપ્યા. જ્યારે અંદર 2 વાર મેં ગળફાનો રિપોર્ટ આપ્યો તઈ લાલભાઈના જેવો રિપોર્ટ નહોતો પકડાતો, પણ આરોગ્ય ખાતાની અંદર હોસ્પિટલની અંદર કે જે આ રિપોર્ટની અંદર જે બેક્ટેરિયા આવ્યા અને જે અંદર ફેફસાની અંદર કફ જામેલો હતો અને કફની અંદર જે અંદર બેક્ટેરિયાની અંદર જીવાણુ કે જેથી લાકડાની અંદર કે જે ઉધેવ જાય એવી રીતના બેક્ટેરિયો કે લાકડાને ખતમ કરે એવી રીતે આ શરીરને ખતમ કરે. અને જેથી જ્યારથી મેં આ દવા સરકારી હોસ્પિટલની અંદર એમને જે રિપોર્ટ જે આવ્યો કે નવીનભાઈ, ડાક્ટર સાહેબે મને કીધું કે નવીનભાઈ તમારે આ દવાનો કોર્સ પૂરો કરવો પડશે. જ્યારથી રમીલાબેન મારા ઘરે મને ડોઝ આપી જાય છે હર રોજ ડેલી સર્વિસ, અને કે નવીનભાઈ આ ડોઝ એકે દિવસ તમે કે વચ્ચે દિવસ પડવો ના જોઈએ, જેટલે દિવસ પડે એટલેથી ફરીથી પાછો ડોઝનો ટાઈમ ચાલુ કરવો પડે. પણ કે આજો મારો આત્મવિશ્વાસ અને મજબૂત હતો. ડાક્ટરની જે રેગ્યુલર દવા હું લઉં છું અને જ્યારથી જે એ સ્ટેમિના પાવર વજન પ્રમાણે મને 3 ગોળી હું ગળું છું, અને આજની તારીખની અંદર જે મારામાં પાવર નહોતો એ સ્ટેમિના પાવર હું જે મેળવી ઉપર મારી દુકાન છે, ટેલરિંગ કામ કરું છું, અને જે મારામાં પાવર નહોતો આજે મને 70 વર્ષ થયા છે, આજ બી હું કામ કરી રહ્યો છું. કોના કારણે કે જેથી કરીને આટલી પાવરફુલ દવાઓના આધારે ખોરાક અને જે વાડીલાલ કંપની તરફથી મને કીટ મળે છે અને હર મહિને મારા ખાતાની અંદર 1000 રૂપિયા મળે છે. તો પછી બહાર ક્યાં જવાની જરૂર છે? બહાર ક્યાં જવાની જરૂર છે? કે જે આપણી જે આજની જે કમાણી છે, ઘરમાં એક ખાવાવાળો હોય, એક ખાવાવાળો એક કમાવાવાળો હોય, 10 ખાવાવાળા છે ને એક કમાવાવાળો છે. તો પછી આ રીતે આપણાથી દવા ન પૂરી થાય એટલે માણસોને તકલીફો હાલાતો ઘણી છે કે જેથી કરીને મજબૂરીના હિસાબે અને આ દુઃખને સંતાડે છે. પણ સંતાડાય નહીં. અત્યારે આરોગ્ય ખાતાની અંદર પ્રધાનમંત્રીએ જે આજની તારીખની અંદર પહેલાં કરતા કે જેથી કરીને એટલી બધી સુવિધાઓ છે દવાખાનામાં આપણે જઈએ કે જેથી કરીને ડાક્ટરો કે કેટલી સેવા આપી રહ્યા છે, તો એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો પડે. અને જેથી કરીને પ્રાઇવેટ દવાખાનાની અંદર ખોટા પૈસા ખર્ચો તો આ સદઉપયોગ કરો. તમારા ઘર આંગણે આવીને દવા આપી જાય છે અને એનો તમે ઉપયોગ કરશો અને બીજાને બી ફોલો કરો કે ભાઈ તું આ જગ્યાએ ન જાય, તું સરકારી હોસ્પિટલની અંદર દવા લે. વર્ષોથી થતો ટીબી અને ટીબી પ્રત્યે સેવાતું દુર્લક્ષ અને દુર્લક્ષને દૂર કરી આવતા સમયની અંદર દેશમાંથી અને આપણે સૌ ગુજરાતમાંથી આ ટીબીને દેશ અને તાવ રહેતો હતો. તેથી મેં મારા ઘરે આવેલ આશાબેન તથા કિરણભાઈને કહ્યું તો તે સ્પુટમની બોટલ આપીને મારો સ્પુટમ આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ ગયા. તો બીજા દિવસે તે રિપોર્ટ મારો ટીબી પોઝિટિવ આવ્યો. તો આરોગ્ય કાર્યકર કિરણભાઈએ મારા ઘરે આવી ફોર્મ ભરી મને દવા આપી. 6 મહિનાની તે દવા હતી. હવે ત્યાર પછી મેં ગાંધીનગરમાં ફાલ્કન રિપોર્ટ કરાવ્યો, જેમાં મને ભારે ટીબી MDR હોવાની જાણ થઈ. પછી કિરણભાઈએ મને કહ્યું કે 18 થી 24 મહિના સુધીનો તારે કોર્સ પૂરો કરવો પડશે. પ્રશસ્ત કર્યો છે 6 મહિનાનો કોર્સ. એ સૌને અપાવી પ્રોત્સાહિત કરી અને ટીબીથી મુક્ત કરી અને કુટુંબના બચાવવાનું કામ કરવાનું છે. આપણા આ કાર્યક્રમમાં મીરાબેન ઉપસ્થિત છે, પણ નિયમિત દવા દ્વારા ટીબીને ભગાડવાનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ પ્રયત્ન તમે તો કરો, પરંતુ તમારી આજુબાજુના વિસ્તારની